केसीआर की मुदब्बिराना क़यादत में तेलंगाना तरक्की का मरकज बन गया। अंधभक्त मुल्क को कंगाल बनाने के दर पे हैं। रुकन काउंसिल के कविता। हमारी रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। केसीआर ने तेलंगाना में आंगनवाड़ी मराकज़ और आशा वर्कर्स के निज़ाम को मजबूत किया है। अपोजिशन जमातों की जानिब से तरक्की की राह में रुकावटों के बावजूद तेलंगाना मुल्क की मिसाली रियासत बन गई है। मरकज की बीजेपी हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद रियासत तेलंगाना को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तरक्की दी है। इन ख्यालात का इजहार रुकन काउंसिल कल्वाकुंटला कविता ने रियासती कानून साज काउंसिल में खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि केसीआर का विजन और मुदब्बिराना सलाहियत से ही रियासत की तरक्की मुमकिन हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना तरक्की के मामले में मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल बन गया है। दुख्तर वजीर आला ने मजीद कहा कि केसीआर अपनी हिम्मत और अज़्म के साथ रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। हाल ही में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मरमू के खिताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने रियासत तेलंगाना की तरक्की की सूरत-ए-हाल को बेहतर अंदाज में उजागर किया है और मजीद कहा कि रियासत की तरक्की सिर्फ सीएम केसीआर की क़यादत की वजह से हुई है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में अपोजिशन जमातें भी चीफ मिनिस्टर की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और मजीद कहा कि उन्हें वजीर आला पर फ़ख्र है क्योंकि उन्होंने रुकावटों के बावजूद रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकरीबन 18 रियासतों ने तेलंगाना रियासत का दौरा किया है और सीएम केसीआर की हुकूमत की फलाह और बहबूद की तरक्याती स्कीमों का गहरा मुतालिया किया है। दिल्ली और पंजाब के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के तेलंगाना हुकूमत के कांति वेलुगु प्रोग्राम को अपनी अपनी रियासतों में नाफिज करने के फैसले का हवाला देते हुए कविता ने कहा कि यह सीएम केसीआर और रियासत के लिए फ़ख्र की बात है। बीआरएस कायद ने मजीद कहा कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना में आंगनवाड़ी मराकज़ और आशा वर्कर के निज़ाम को मजबूत किया है और बताया कि रियासत में 35,700 आंगनवाड़ी मराकज़ हैं। सीएम केसीआर ने आशा वर्कर्स कारकुनों की तनख्वाहों को 13,650 रुपये का इजाफा किया है और मजीद कहा कि मरकज़ कुल रकम में से सिर्फ 2,700 रुपये अदा कर रहा है। उन्होंने काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सिकंदर रेड्डी से मुतालबा किया कि वो काउंसिल के अहाते में कंटी वेलुगु कैंप का इनेकाद अमल में लाएं। चेयरमैन काउंसिल ने फौरी तौर पर एमएलसी की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर की। 3,17,118 ఏ రాష్ట్రమైనా కూడా ప్రగతి సాధించిందని తెలవాలంటే ఒకే ఒక కొలమానం ఉంటుంది సార్. ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉండే ఎంత పెరిగిందన్నది మాత్రమే ఆ రాష్ట్రం యొక్క సర్వతోముఖ అభివృద్ధిని తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి 2014లో అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినటువంటి సందర్భంలో మన రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 1,24,104 రూపాయలు ఉండింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 2022లో మనం చూసుకున్నట్టయితే 3,17,118 రూపాయలకు మన రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం పెరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఎంత పెద్ద ఎత్తున జీవన విధానంలో జీవన శైలిలో మన రాష్ట్ర ప్రజలకు మార్పు వచ్చింది. దానికి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి యొక్క పరిపాలన ఎట్లా తోడ్పడింది అనేటటువంటి అంశాన్ని చెప్పకనే చెప్పినట్టయితది అధ్యక్ష. ఏ రంగం తీసుకున్నా అధ్యక్ష, అది విద్య కావచ్చు, వైద్యం కావచ్చు, వ్యవసాయం కావచ్చు, ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన కావచ్చు, పెన్షన్లు కావచ్చు, పెట్టుబడులు కావచ్చు, పరిశ్రమలు కావచ్చు, పల్లె ప్రగతి కావచ్చు, పట్టణ ప్రగతి కావచ్చు అధ్యక్ష, అది అడవుల పెంపకం కావచ్చు, ఆలయాల అభివృద్ధి కావచ్చు, దళిత వర్గాల అభివృద్ధి కావచ్చు, మైనారిటీల అభివృద్ధి కావచ్చు, బీసీ వర్గాల అభివృద్ధి కావచ్చు, అగ్రవర్ణ పేదల సంక్షేమం కావచ్చు, ఇట్లా ఏ ఒక్క అంశాన్ని మీరు తీసుకున్న అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం ఎవరిని కూడా విస్మరించలేదు. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరి సమస్యలను తమ సమస్యలుగా భావించి మరి నడిచినాం కాబట్టే ఈ అభివృద్ధి సాధ్యమైందని చెప్పి నేను నమ్ముతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్రత్యక్షంగా మనం దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ పరిస్థితి చూసుకున్నట్టయితే అధ్యక్ష, గర్భిణీ స్త్రీలు మహిళల సంక్షేమం కోసం అనేక మాటలు చెప్పే ప్రభుత్వాలను వింటాం కానీ వారు మాటలు చెప్పిన దగ్గర డబ్బులు పెట్టి దానికోసం తోడ్పాటు అన్నది తక్కువగా చూస్తాం అధ్యక్ష. ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో ఇవాళ పల్లరాజేశ్వరరెడ్డి అన్నగారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు, మాతా శిశు మరణాల సంగతి చూసుకుంటే 1,00,000 ప్రసవాలు జరిగితే అధ్యక్ష మన తెలంగాణలో ఇదివరకు 92 మంది ఆడబిడ్డలు ప్రసవ సమయంలో చనిపోయేవాళ్ళు అధ్యక్ష. ఇవాళ మనం చేపట్టినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలతోని ఆ మరణాల సంఖ్యను మనం కేవలం 43 దగ్గర ఆపగలిగినాం అధ్యక్ష. ఇది మనం కాదు, మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలోనే చాలా పెద్ద ప్రగతి కింద నిదర్శనంగా చూస్తారు అధ్యక్ష.
అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు ప్రసవం సమయంలో చనిపోయిన చిన్నపిల్లలు 39 మంది ఇదివరకు ఉంటే దాన్ని మనం 21 మంది దగ్గర ఇవాళ ఆపగలిగినాం అధ్యక్ష. అంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది అని అంటే అంగన్వాడీ వర్కర్లు, ఆశా వర్కర్లు, మహిళలకు రావాల్సినటువంటి పోషకాహారాలను అందించేటటువంటి వ్యవస్థను